കേരള കർഷക സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ണൂർ നായനാർ അക്കാദമിയിൽ സംസ്ഥാന യുവ കർഷക കൺവെൻഷൻ നടന്നു. CPM ബുള്ളറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം വിജു കൃഷ്ണൻ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മോദി സർക്കാർ നവ ലിബറൽ നയങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതാണ് രാജ്യത്തെ കാർഷിക മേഖലയുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേരള കർഷക സംഘം കോമ്രേഡ് SK പ്രീജ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ കിസാൻ സഭ, കോമ്രേഡ് പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ, Kannur District Secretary of Karshaka Sangham, Comrade Govindan, Kannur President of Kerala Karshaka Sangham, distinguished guests with their experience of intervening in agriculture through farmer producer organizations, through cooperatives, and my dear young comrades. The All India Kisan Sabha in the last Kisan Sabha conference held at Thrissur decided that we must have a big campaign to enlist young farmers and women farmers into the organization. In the run-up to that, we have already in Maharashtra had a convention of women farmers with more than 500 women farmers participating. Telangana has had a convention of women farmers. Today, Karnataka is holding a state convention of women farmers. Tomorrow, Kerala is going to hold in Thrissur a convention of women farmers. Andhra Pradesh has already held a convention of both women farmers and youth, young farmers in their state. After that, we are going to have such conventions in all parts of our country, in every state. Why is it important that today we have to mobilize and organize the youth? There are two reasons. One is political and organizational, and other is very specifically linked to agriculture only. If you look at the recent struggles, especially the historic struggle of the farmers and workers in 2020, which lasted for more than 380 days, when the Modi government was forced to bow down before our struggle and accept our demands, a leader of another Kisan organization told that the spine and brain behind the victory of the struggle is All India Kisan Sabha. But when we say it is All India Kisan Sabha, the spine and brain before this All India Kisan Sabha has also been in the struggle sites. It has been the youth, it has been the young comrades from Haryana, Punjab, Rajasthan and other North Indian states who are in the forefront of that struggle, who faced the repression, who also sat through the entire 380 days and braved all attacks by the police and our political enemies, especially the Sangh Parivar. So the importance of youth as a striking power is very important. That is one of the reasons why we are organizing this youth convention across the country. Another reason is purely related to agriculture. Purely related to agriculture, already Comrade Prakashan Master mentioned how the aging population is engaged with agriculture. They are unable to adopt to modern techniques, production enhancing techniques, as well as the latest techniques like the artificial intelligence, which can ensure production is increased in a big way. Not just increasing production, but also going into processing, value addition, marketing, and generating enough surplus as well as generating jobs for the large section of the unemployed in our country.
ആദ്യമായും കർഷക പ്രസ്ഥാനം നടത്തുന്ന യുവ കർഷക സംഗമത്തിൻ്റെ ആദരണീയനായ അധ്യക്ഷൻ, വേദിയിലുള്ള വത്സംബനോളി, എസ് കെ പ്രീജ, പ്രകാശൻ, ഗോവിന്ദൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളെ, വിശിഷ്ട ക്ഷണിതാക്കളെ, കാർഷിക രംഗത്ത് നിന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള യുവ കർഷകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, കഴിഞ്ഞ തൃശ്ശൂരിൽ വെച്ച് നടന്ന അഖിലേന്ത്യാ കിസാൻ സഭയുടെ സമ്മേളനമാണ് സ്ത്രീകളെയും യുവജനങ്ങളെയും വമ്പിച്ച രൂപത്തിൽ കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അണിനിരത്തണം എന്നുള്ള തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടതാണ്. ഈ തീരുമാനം നടപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇതിനകം തന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 500-ലേറെ സ്ത്രീകൾ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു യുവതി കൺവെൻഷൻ നടക്കുകയുണ്ടായി. തെലങ്കാനയിലും സമാനമായ നിലയിലുള്ള കൺവെൻഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട്. കർണാടകത്തിൽ ഇന്ന് സ്ത്രീകളുടെ ഇത്തരമൊരു കൺവെൻഷൻ നടക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൽ നാളെ തൃശ്ശൂരിൽ വനിതകളുടെ ഒരു കൺവെൻഷൻ നടക്കുകയാണ്. ആന്ധ്രയിലാവട്ടെ സ്ത്രീകളുടെയും യുവജനങ്ങളുടെയും ഈ നിലയിലുള്ള കൺവെൻഷനുകൾ ഇതിനകം തന്നെ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇതേ നിലയിലുള്ള കൺവെൻഷനുകൾ പൂർത്തീകരിക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം സംഘാടനം എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. 2 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. ഒന്ന് രാഷ്ട്രീയവും സംഘടനാപരവുമാണ്. രണ്ടാമത്തത് കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള ഉജ്ജ്വലമായ കർഷക സമരം 2020 380 ദിവസക്കാലം നീണ്ടു നടന്നിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ കൃഷിക്കാരുടെ കർഷക സമരം രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായിട്ട് ഭരണാധികാരികൾ അതിനു മുമ്പിൽ കുമ്പിട്ട് നാം ഉന്നയിച്ച മുദ്രാവാക്യങ്ങളെല്ലാം അംഗീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമരം. ആ സമരത്തിൻ്റെ നട്ടെല്ലും തലച്ചോറും യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മറ്റൊരു കർഷക സംഘടനയുടെ നേതാക്കൾ പറയുകയുണ്ടായി, നടന്നിട്ടുള്ള ഈ കർഷക സമരത്തിൻ്റെ നട്ടെല്ലും തലച്ചോറും കിസാൻ സഭയാണ്. എന്നാൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ സമരത്തിൻ്റെ തലച്ചോറും നട്ടെല്ലും ഹരിയാനയിലും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചാബിലും രാജസ്ഥാനിലുമെല്ലാം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള യുവ കർഷക സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള വലിയ സമരമാണ് ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ, പ്രത്യേകിച്ച് സംഘപരിവാറിനെ, പോലീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭരണകൂട ശക്തികളെ, അവയെല്ലാം ചെറുക്കുന്നതിൽ ഈ യുവജനങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള വമ്പിച്ച പങ്കാളിത്തമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സമരത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് അടിസ്ഥാനം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന കാർഷിക രംഗത്തെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാർഷിക രംഗത്ത് യുവജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം, കൃഷിക്കാരുടെ നൂതനങ്ങളായ കാർഷിക സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ, AI അടക്കമുള്ള സാധ്യതകളെ ഉപയോഗിക്കാൻ, അതുവഴി ഉൽപാദനക്ഷമത, മാർക്കറ്റിംഗ്, മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, അതുപോലെ ഇവയെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ കുറയ്ക്കുക, ഇതിനെല്ലാമുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ യുവജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇതാണ് ഇത്തരമൊരു കേന്ദ്രീകരണം നടത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം. കേരള കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് M. വിജയകുമാർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. CPM സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം M. പ്രകാശൻ, P. ഗോവിന്ദൻ, വത്സൻ പനോളി, U. ജനാർദ്ദനൻ, SK പ്രീജ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. AKG മെമ്മോറിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റൽ, കണ്ണൂർ.